संसार दुखों का एक सागर है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी अमृतमई बाणी विच वचन आखदे ने, नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद आखदे ने, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग। तुसी किसी भी मनुख नूं संसार दे नूं 2-4 मिनट अगर तुसी गल करदे हो ते अपनियां परेशानियां गिणाउणियां शुरू कर दिंदे ने, जां प्रेजेंट च होगी जां उन्हां दी पास्ट च होगी। So we have so many struggles in our life which we have seen. Even ਹੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁੱਝੀ ਭਾਹ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਲਦਾ ਬਲਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਹਿਜ, ਕੁਝ ਕੁ ਟਿਕਾਵ ਮਿਲੇ। जिस तरह एक बंजर पई हुई धरती वो स्वांति बूंद नूं लभदी है भी आकाश तो किते कोई बारिश दीयां बूंदां टपकण ते मेरे हिरदे विच शांत पवे, उसी तरह संसार दे जीव हैं। संसारिक परेशानियां और संसारिक दुविधावां और चिंतावां दे विच फसिया होया ये जीव टिकाव और सहज लभदा है। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने कि सब तो बड़ा सहारा, सब तो बड़ी टेक अगर किसी के जीवन में हो सकती है तो बाणी है। अगर तपदा बलदा सरदा परेशानियां विच घिरिया होया मनुख जां जीव गुरबाणी दा आसरा और टेक लै ले ते गुरबाणी की रहमत सदका वो उस परिस्थिति विचों बाहर आ जाता है और एक अवस्था प्रगट होती है, वो है आनंद। जिवें सुख का विपरीत दुख है, दुख का विपरीत सुख है, पर आनंद का कोई विपरीत नहीं है। आनंद जो है वो दुख और सुख तो उता है। ते अज दा पावन पवित्र मुखवाक जिस विच सतगुरु बचन कहते ने, परमेश्वर दिता बन्ना, परमेश्वर ने आप बख्शिश करके बन्ना दे बन्ना कहने सहारे। दुख रोग का डेरा भन्ना, जीवन विच जो डेरा ला के बैठे सन परमानेंट, वो की सी दुख और रोग, उन्हां दा डेरा खत्म कर दिता, समाप्त कर दिता। आनंद करहै नर नारी। हुण संसार विच नर और नारियां, संसार दे मनुख जीव आनंद कर रहे ने। हर हर प्रभु कृपा धारी, ऐसी कृपा परमेश्वर की वस गई, ऐसी कृपा रहमत परमेश्वर ने समाज संसार ते कीती। संत हो सुख हुआ सब थाई। हुण जिधर भी वेखदा हां हुण दुख नहीं नजर आउंदा, हुण सुख ही सुख नजर आउंदा। पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहिया सबनी जाई। वो परमेश्वर गुरबाणी के रूप विच हर थां ते रम रहा है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। क्यों? क्योंकि धुर की बाणी परमेश्वर तक ले जाने वाली, परमेश्वर के दर तो बाणी आई और जिसने जीवन दीयां सारियां चिंतावां दूर कर दित्तियां। तुहाडा कोई भी सवाल होवे, चित्त दे विच कोई भी दुविधा हो, अगर हिरदे दियां गहराइयां तो सतगुरां दे सन्मुख तुसीं अरदास बेनती करते हो तो उसका जवाब मिलता है। उसका जवाब सतगुरु बख्शिश करते हैं। दुबई के गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार दुबई एक डेलीगेशन आया 38 बीबियां का, और वो गुरुद्वारा साहिब विजिट करना आए सन। ते गुरुद्वारा साहिब उन्हें वेख्या ते मेरी सेवा सी उन्होंने गुरुद्वारा साहिब विखाउण दी। मैं गुरुद्वारा साहिब विखाउंदियां 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 जदों
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ। अरबी भी है, फारसी भी है, संस्कृत भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रिज भाषा है, गुजराती है, होर भी बेअंत बोलियां हैं। ते वो लोग हैरान सन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख मैं ते जाके सिजदा कीता, मत्था टेकिया। ते वो लोग फर्स्ट टाइम पहली बारी आए सन, इस करके उन्हां दे मन विच कोई शंका सी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੌਦਰ ਗੋਸ਼ੇ ਕੁਨ ਕਰਤਾ ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਤਕਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੀ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ, ਟਿਕਾਵ, ਸਹਿਜ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਭਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।